ये न सेव्या जिन सेव्या मेरा हाथी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हरन का नेता अनंता। तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपै बेअंता। तेरी अनेक बड़े बहु सिमरत सास्त जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुध जीवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। तुझ आपे भावै सोई वर्ते जी, तू आपे करे सो होई। तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी, तुझ आपे सिरज सब कोई। जय नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई। आसा महला चौथा। जो करता सचियार मैंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तो दे सोई हाँ पाई रहा। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनु कृपा करे ते नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुझ आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेला। जिसनो तू जाना है सोई जन जान, हर गुण सद ही आंख बखान। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखै जाने सोए, जा नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। नित सरवण भई दे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा। नाहु जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पिया। परनवत नानक तिनकी शरणा, जेतो नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरे कतै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन तै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाम। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम, शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। कबियो बाच बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा, ताव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो कृपारा, हमरे दो सबे तुम काबू। आपा दे मुहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सा बैरन को आस करिए, पूरन होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं। जो कर जाऊं सो तुम दे पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिए, चन चन शतर हमारे मारिए।
आप दे मुझियो बरिए मरण काल का त्रास न वरिय। तो जो सदा हमारे पक्षा श्री आस तुझ जो करे हो रक्षा। राख लो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंका। काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है काहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो। आदि अंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवगुण सुख दियो शतरन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानता। चींटी ते कुंचर्या सूला सब पर कृपा दृष्कर फूला। संता दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक ही पीर पछाना घट घट कै पड़ पड़ की जाना। जाबुद करक करा करतारा परजा करतव देह अपारा। जाबिया करक करत हो कब हो तुम्हें मिलत दे तर सब हो। जेते बदना शरण सब धारी आप अपनी बोझ उचार। तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नील नाद सांबा। काका मूड़ी उचारत भेदा जाको भेव न पावत वेदा। काको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानता। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिंतन है पीवा। आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा लखाना जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा। एके रूपे अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहि भूपा। अंड जेर सेद जकीनी उतपुज खान बहु रच दीनी। कहो फू राजा हवै बैठा कहो सिमट भयो शंकर कैठा। सागरी श्रेष्ठ दिखाय अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बार सिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उठपाता सकल मलेश करो रण घाता। जे आस तुझ तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुष्ट वै मरै। पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ध्याए हैं ताकि काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होहे ताहे सब काला दुष्ट रेढ़ करे तत्काला। कृपा दृष्टा जाए न हर हो ताके ताप तनक मोह हर हो। रिद सिद्ध कर मोह सब होई दूसा सह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संबारा काल फांसते ताहि उबारा। ये नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्व ठावर मोह सहाय दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्व ठावर मोह सहाय दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख करे नहीं आने। राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जानियो। सिरियस पान कृपा तुमरी कार
मैं न कहियो सब तोहे बखानियो दोहेरा। सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ कै गयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर का पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया शब्द गावड़ी आईया। शब्दों ता गावो हरि केरा मान जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा। घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन का मन वसिया वाजे शब्द कबीरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन निशा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विचों जिस दियां वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द घर सुभागे। घर सुभागे शब्द वाजे कला जिस कर धारिया। पांच दूत तुद वास कीते काल कंठ मारिया। गुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे। कहे नानक तै सुख होआ तित कारिया नहद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे पुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। गोदावरी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होई उधारो। एहे वास्ता तजी नह जाई नित नित राखियो रतारो। काम संसार चरण लग करिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग के तोई। मैं निर्गुणियारी को गुण नाही आपे तरस पियोई। तरस पया मैं रामत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा। तन मन थीवै हरिया। तरस पया मैं रामत होई। सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिलै ता जीवा। तन मन थीवै हरिया। पौड़ी।
तिथै तू समरथ जिथे कोई नाही, उथे तेरी रख अग्नि उदर माय। सुन कै जम के दूत नाय तेरा छड़ जाय। भाव जल बिकम सगाहो गुर शब्दी पार पाए। जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए। काल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे। साबसे नु कृपाल समाधे साही साही। बिरखा कोई न जाए जे आवे तुझ आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जीवा जप गुर नाम। नेतरी सतगुर पेखना सरवणी सुना गुर नाम। सतगुर से रतियां दरगे पाइए ठाव। काहो नानक कृपा करी जिसनो एह वत दे। जाग में उत्तम कांडिए बिरले की के महला पंजवा। रखे रखन हार आप वारियन। गुर की पैरी पाए काज सवारियन। वो आया दयाल मनो ना विसारियन। साध जना कै संग भव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मन माहि। जिस सिमरत सुख होय सगले दुख जाहि। तिस साहिब की टेक नानक मन माहि। जिस सिमरत सुख होय सगले दुख जाहि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास। कोई ना जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा। सगल सामग्री तुमरे सुपर तारी। तुमते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु जी ने ताप निवारण धारा तुमता सुखदास तापो ना की जाकी प्रभा के अरदास। अरदास क्यों कार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत है। गुरु नानक नहीं के आए निरंतर गुरु तेग महाराज नाम दासे मुनि सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमराओ श्री हराय। श्री हरिकृष्ण ध्याई है जिस मिठे सब बजाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नमन आवे भाए। सब भाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत जागती जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु साहिब जी दे पाठ दर्शन विदा का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां बच्चियां जप्पियां तप्पियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई देख बाही देख के अंकित कीता। जिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंधा सिद्धियां ने तरफे से बिंदे मंगत कटाए। टोपियां टुमाइयां चरखियां ते चढ़े। हारियां नाल जराए दे गुरुद्वारियां दी सेवा ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵੰਤਾ ਸੱਤਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਨਾ ਤਨਾ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਵੇਦ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪਤੀ ਪੈਜ ਪਤੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ।
खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। मनुष्य के दान, देश दान, रैत दान, विवेक दान, विसादान, पुरुषादान, दाना सिरदान, दामदान, श्री अमृतसर जी दे दर्शन इशनान, चौकियां चंदे मुक्के जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। जितना दा मन दीवा मत जी मत मत ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जी ने अपार बख्शिश रहमत कीती है। सतगुर सच्चे पातशाह जी हो सत्या बेटे ते दीवान सभी हन सभी हो जवाना विच सोदर श्री रहरास साहिब जी दे पाठ होए हन। पाठ करदे होए भुलां गलतियां दी क्षमा करनी थी। अगों लई सुमन बख्शिश करनी आई सास करती लागी देखी लावनी नित खुद पिटावा दर प्रमाण करनिया दरों करो नामदार खुशियां खेड़े बख्शिश करना पਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾਵਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਭਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਪੁਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਇਰਾ ਆਗਿਆ ਪੇ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸੇ ਤਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ को मेर मोच है। राज करेगा खालसा द्वार में सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है जो शरदा कर सिर दे। राजा के हाथ में जो हमरी रखिया करे जो हमरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सज्जन सच्चा पातशाह शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रित पाले। औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले।
हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रित पाले। प्रभ स्यों लाग रह्यो मेरा जीत, आदि अंत प्रभ सदा सहाय। धन हमारा मीत रहाओ, मन बिलास पाए साहिब के, आचर्ज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमरिया आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। मन बिलास पाए साहिब के, आचर्ज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमरिया आनंद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब जी साहिब जी धनासरी महला पहला। आरती एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फूलंद ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत तेरी। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत ननायक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिना, सहस तब गंध एव चलत बोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै, सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जो तिस आवे सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, अन दिन मोहे आहि प्यासा।
किरपा जल दे नानक सारंग को। वे जाते तेरे नाम वासा, नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो रसा, नाम तेरा केसरो ले छिटका, नाम तेरा अम्बला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझ है गुजारे। नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहि पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला ने अठारे सगल जुबारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पण, नाम तेरा तू ही चवर डुलारे। 10 अठ सठी चारे खाणी, ये बरतन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सतनाम हर भोग तुहारे। दीप कृत साज आरती वार न जाओ कबलापति। मंगला हर मंगला नित, मंगल राजा राम राये को। उत्तम दियरा निर्मल बाती तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन परमानंद बखाने। मदन मूरत भय तार गोविंदे, सैन बने भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अधिपति आद समाई। सेध समाद अंत नहीं पाया, अब रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुरु कुंज हो पाई। खाटा ब्रह्मा निगम विचारे, अलख न लखिया जाई। रत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, जय पूजन हारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते दिन के काज सवारता। सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका नाच मगो सत सीका। पैस मगोला बेरी कथा जन तुरी चंगेरी। कर की गीहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ। भगत न कीजै बाला अपनी लीजै। हाँ मांगो संतन रहना मैं नाही किसी का देना माधो। कैसी बने तुम संगे आप न दे होता ले वो मंगे। तो सिर मांगो चूना पाओ कियो संग लूना। शेर मांगो दाले मोको दोनों भक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई सिरहाना व्रत लाई। परगु मांगो कींदा तेरी भगत करे जन कींदा। मैं नहीं कीता लबो एक नाउ तेरा मैं पबो। कह
वीर मन मान्या मान्या तो हर जानिया। माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना देहो तले हो मंगे मंगे स्वयाते प्रसन्न भय है महामुन देवन के तप मैं सुख पावे जग करे एक वेद हर भव तप हर मिल है नामे चालर ताल मृदंग उपंग रवाब लिए सुर साज मिलावे किन्नर गंधर्व गान करे गान जचे पचर नृत्य दिखावे की धुन कंठन की कर फूलन की बरका में आरती कोट करे सुर सुंदर पेख पुरंदर के बल जावे दर्शन दे के प्रदर्शन पाल बेकुंठ में यश लावे होत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे हे रब हे ससुर हे करुणा ने दे मेरी विनती सुनने जय और ना मांगत हो तुम ते कछ चाहत हो चित में सोई शस्त्रन सोअत हिरण भीतर करू कह साचिपति जय संत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम वरु जय पाए गहे जब ते तुमरे तब ते आग दर नहीं आने रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कयो सब तो हे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार की लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय करे हर नाम सतुजा छत्र चक्रवर्ती छत्र चक्र भुगते स्वयं पशुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे पंगं विभूते मन मेरे सतगुर के भाण चल सतगुर के भाण चल मन मेरे सतगुर के भाण चल सतगुर के भाण चल मन
मन मेरे सतगुर कै पाणै चल, सतगुर कै पाणै चल। मन मेरे सतगुर कै पाणै चल, सतगुर कै पाणै चल। निज घर वसै अमृत पीवै, निज गुणवंती सच पाया, तृष्णा तज विकार। गुर शब्दी मन रंगेया, रसना प्रेम प्यार। बिन सतगुर के नैना पायो, करबे को मन विचार। बिन सतगुर के नैना पायो, करबे को मन विचार। मन मुख में ना उतरे, ओ गुणवंती गुण को नहीं, बहन ना मिले हदू। मन मुख शब्द ना जानई, अवगण सो प्रभु तू। जिनी सच पछाणिया, सच रते भरपूर। जिनी सच पछाणिया, सच रते भरपूर। गुर शब्दी मन बेदया, गुर शब्दी मन बेदया। प्रभ मिलया हदू, सतगुर कै आपे रंगण रंगे ओन, शब्दे लयोन मिलाए। सच्चा रंग ना उतरे, जो सच रते लिबलाए।
चारे कुंडा पव थके मन मुख बूझ न पाए। चारे कुंडा पव थके मन मुख बूझ न पाए। जिस सतगुर मेले सो मित्र घनेरे कर थकी मेरा दुख काटे कोए। मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए। सच कटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए। सच मिले सतगुर के पाने चल। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार खोजह सबता को बहु प्रकार खोजह सबता को बिकम न जाई लेना। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन।
प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार हो जह सब ताको, बहु प्रकार हो जह सब ताको, बिकम न जाई लेना। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। पूजा व्रत तिलक स्नाना पुण्य दान बहुदैन, पूजा व्रत तिलक स्नाना पुण्य दान बहुदैन। कहूँ न पीजे संजम स्वामी, बोले मीठे बैन। कहूँ न पीजे संजम स्वामी, बोले मीठे बैन, बोले मीठे बैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार हो जह सब ताको, बहु प्रकार हो जह सब ताको, बिकम न जाई लेना। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। जाप ताप भ्रमण वसुधा कर, उर्द ताप ले गैन। जाप ताप भ्रमण वसुधा कर, उर्द ताप ले गैन। एह विद नह पतियानो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। एह विद नह पतियानो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन, जोग जुगत कर जैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार हो जह सब ताको, बहु प्रकार हो जह सब ताको, बिकम न जाई लेना। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन।
अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो पायो जिस किरपैन। साध संग रंग प्रभु साध संग रंग प्रभु भेटे। नानक 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 सुख जन रे। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन। अमृत नाम निर्मोलक हीरा गुर दीनो बनता ने। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूरन होए कृपतानी। अमृत नाम निर्मोलक हर जस अमृत वेला सच ना वड्याई विचार। गर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दुआ। नानक ए वे जानिए सब आपे सचया। सतनाम 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 जी सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। अमृत नाम निर्मोलक हर जस तिन पायो जिस किरपैन। साध संग रंग प्रभ भेटे नानक सुख जन रैन। नानक सुख जन रैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। बहु प्रकार हो जह सब ताको। बहु प्रकार हो जह सब ताको। बिकम न जाई ले
प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, प्रभु जी को प्रभु जी को प्रभु जी को नाम जपत प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, नाम जपत मन चैन, नाम जपत मन चैन। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਜੁੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ ਦੁਰਗ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ 4:45 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਗੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 7:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ।
तुमरी महिमा वर्ण न साकूं, तो ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण न साकूं, तो ठाकुर ऊच भगवाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत विशाल चवर छतर तख्त दे मालक धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठ के अपने जीवन दियां घड़ियां नूं सफला करन दा सफल यतन कर रहे हां। आओ जिथे सालाना महान नगर कीर्तन के संबंध विच खुशियां विच श्री अखंड पाठ साहिब चल रहे हैं, गुरबाणी का प्रवाह चल रहा है। उथे नाल ही संध्या के दीवान सजाए गए हैं। आप सरबत संगत ने इलाही अते दरगाही बाणी के शब्द कीर्तन सरवण कीते हैं। आओ कुछ मिनट जो लड़ीवार कथा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की चल रही है, शब्द विचार दे नाल सांझ पाइए। सतगुरु जी कृपा कर रहे ने। श्री राग महला पंजवा। श्री राग दे अंदर शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे पावन पवित्र मुखार बिंद तो उचारण किया होया ये शब्द है। शरण पए प्रभ आपने, गुर होआ किरपाल। सतगुर कै उपदेसिया, बिनसै सर्ब जंजाल। जदों अकाल पुरख वाहिगुरु दयालु हुंदा है, कृपालु हुंदा है, गुरु दी चरण शरण मिलदी है। जदों गुरु दी चरण शरण विच जाने आ ते गुरु दे कोलों उपदेश मिलदा है, गुरु दे कोलों सिक्ख्या मिलदी है। सतगुर कै उपदेसिया, बिनसै सर्ब जंजाल। जदों गुरु का उपदेश मिलता है, ਉਹਦੇ नाल सारे जंजाल जिहड़े खत्म हो जाते ने। हुंदे उदों ने जदों असी उपदेश नूं कमाउने आ जीवन विच। जो गुरु का उपदेश है, गुरु ने उपदेश दिता है, जदों उहनूं अपने जीवन विच धारण कर लैने आ, फिर सारे जंजाल जिहड़े खत्म हो जाते हैं। गुरबाणी, सारी गुरबाणी उपदेश है सतगुरां दा। जिहड़ा गुरबाणी दे अनुसार चल पिया, गुरु दे कह ते चल पिया, ओहदा जीवन सवारिया जाता है, शिंगारिया जाता है। क्योंकि गुरु का उपदेश है, सतगुरु जी उपदेश करते हैं ते जिन्हां ने अपने कन्नां नाल सुन के मान लिया उस चीज़ नूं, गुरु दे उपदेश नूं, उन्हां दे जीवन दे विच निखारता आउंदी है, निर्मलता ही आउंदी है। आपां जदों इतिहास पढ़दे हां ते निक्कियां निक्कियां घटनावां, इतिहासक साखियां साडे सामने आउंदियां हन। महाराज ने उपदेश दिता ते जिन्हां ने वो उपदेश नूं कमाया, उन्हां दा जीवन धन हो गया, सलाउण योग हो गया। जदों गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं मिले ने,
ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ, ਟਿਕਾਉਣੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਇਤਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੂਮੀਆ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੂਮੀਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਚੋਰ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਚੋਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਫ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਠੜੀ ਬੰਧੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਖੰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਕ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਨਮਕ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਨਮਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਆਇਆ।
ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਚੋਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਕੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਚੋਰੀ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰ ਆਣ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਘਰ, ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਮਕ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਲੈਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਧ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਲੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਊਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 8 ਹੀ ਲਾਏ ਆ, 2 ਦੇ ਆਪ ਰੱਖ ਜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਹੈ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇਮ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜੇ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਕੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੱਲਾ ਕੰਨ ਰਸ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣੇ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਭਿੱਜੇ, ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੱਜਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਸੋਚ ਸਾਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤਬਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਾਜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਜੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਠੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਖ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 84 ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਤੇ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਟਕ ਗਏ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੂੰਡਾ ਡੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ,
महाराज ने कूंडे डंडे दे विच उहनूं रगड़ के पानी पाया ते सारे सिद्धां नूं थोड़ा थोड़ा छका दिता। महाराज कहन लगे जे वंड के छकण दी नीयत होवे तां एक तिल भी वंड के छकिया जा सकदा, भाव थोड़े तो थोड़ा भी वंड के छकिया जा सकदा है, क्योंकि जिहड़े रब दे प्यारे होए ने ना उन्हां ने नहीं वेखिया साडे कोल की है। भगत बाबा कबीर जी आपां जाणदे आ, बाणी पढ़दे आ, घर दे विचों गरीब सन, बहुता कोई धन पदार्थ पैसा नहीं, ते ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਤੰਗ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੇਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਫਿਕਰ ਉਹਦੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ, ਅੱਜ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੀ ਕੁਝ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਕਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਖਾਲਸੇ ਵਰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਜ ਤਾਪੋ ਬਿਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਕਿਉ ਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਜਿਠੇ ਸੰਗ ਬੁਝਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋ ਵਿਦਵਾ ਵਿਖਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੱਬਿਆਂ ਜੱਪਿਆਂ ਤੱਪਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਦਿਵਾਈ ਦੇਖ ਬਾਈ ਦੇਖਦੇ ਅੰਗੜ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮਨ ਮਨ ਕਟਾਏ ਕੋਟੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਚਰਪੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਤਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਤ ਭਾਵੇ ਜਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਬਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇ। ਦੇਵ ਦੇਵ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪਹਿਲ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦਾਨ ਇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੱਕੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਪਤ ਪਤ ਧਰਮ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਤਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇਵੋ ਤੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ
ਕਾਲੇ ਵੇ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਜਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਸਜੀ ਹਨ ਜੀ ਸਜੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਮੋਲੇ ਸੁਮਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖੀ ਲਾਵਣੀ ਦਿਲ ਖੁਦ ਬਿਨਾਵਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਰੋਂ ਦਰੋਂ ਨਾਮਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੋਰਨ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਤਾਂ ਆਗਾ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਬਾਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਰਹਾਉ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ ਕੋਟ ਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਾਨਣਾ ਵਿਆਪੈ ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗਵ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤੇ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾਮੇ ਵਿਚਾਰ ਉਦਿਤ ਕਰ ਕਾਮ